वेलकम लाइफ, वेलकम लाइफ, स्वागत जिंदगी, स्वागत जिंदगी। प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत जिंदगी दे अज दे पाठ दे विच तुहाडा स्वागत। तुहानू सारिआं नू प्यार भरी सत श्री अकाल। प्यारे विद्यार्थियों, पहला मैं तुहानू एक विद्यार्थी की गल सुणावांगा, उस तो बाद आपां अगे जो अज दा विशा है उसनू छूहांगे। एक अध्यापक साहबान बच्चों का स्कूल दे विच काम देख रहे हैं। सारे बच्चे बारी बारी उन्होंने कोले कापियां लेके आ रहे हैं। एक बच्चा उन्होंने कोल कापी लेके आउंदा, अध्यापक साहबान नूं कापी देखते देखते रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि वो कापी के पहले 10 पेज अलग तरह के आ, अगले 10 पेज होर तरह के आ, उस तो बाद होर तरह के अलग अलग पेज देख के अध्यापक साहबान रुक जाते हैं। वो कापी नूं बंद करके देखते हैं। उस कापी की जिल्द के उत्ते बहुत सोहनी लिखाई दे विच बच्चे ने अपना नाम लिखा होया, अध्यापक साहबान का नाम लिखा होया, स्कूल का नाम लिखा होया। मतलब उसने अपनी कापी नूं बहुत वधिया तरह शंगारिया होया। कापी दे विच लिखाई बहुत सोहनी आ। सब तो वध हैरानी अध्यापक साहबान नूं इह हुंदी है कि कापी दे जिवें बाकी विद्यार्थियों की कापियां दे पेज ने उन्हां तों वखरे क्यों ने। पहले 10 पेज, उस तो बाद होर, फिर वो बच्चे नूं अपने कोल बुला लैंदे ने, पुछदे ने भी पुत्तर ये कापी तुसीं कित्थों लई आ। वो बच्चा झिझक महसूस करदा, कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खड़ जाता। अध्यापक साहबान फिर प्यार नाल पुछदे ने पुत्तर ये कापी तुसीं किहड़ी दुकान तो लई आ। फिर वो झिझकदा होया विद्यार्थी दसदा भी सर जी ये कापी मैं किसी दुकान तो नहीं लई, ये कापी मैं घर बनाई आ। पहला तो अध्यापक साहबान कुछ क हैरान हुंदे आ भी हो सकदा इन्हां दे घर इस तरह का कारोबार होवे। उस तो बाद पुछदे ने भी बच्चे किस तरह तुसीं घर बनाई आ। ते फिर बच्चा दसदा कि मेरे पापा, मेरे पिता जी रद्दी का काम करते हैं। साडे घर बहुत सारिया वो घरों तो इकट्ठियां करके कापियां लेके आउंदे ने, किताबां लेके आउंदे ने। भी जदों मैं कापियां फुल के देखदा तो उन्हां कापियां दे विच बहुत सारे पेज, किसी विच 10 पेज, किसी विच 20, किसी च किन्ने खाली छड्डे हुए हुंदे ने। वो सारे पेज मैं इकट्ठे कर लैंदा। उस तो बाद उन्हां नूं मैं जोड़ के कापी तैयार कर लैंदा। फिर उहदे ते जिल्त चढ़ा लैंदा ते उस तो बाद उसनूं चार्ट नाल इस तरह मैं कापी नूं शंगार लैंदा ते वो कापी बहुत खूबसूरत कापी बनी हुंदी है। इस कापी नूं देख के अध्यापक साहबान उस बच्चे नूं अपनी बुक्कल विच लैके प्यार दिंदे ने ते नाल ही बाकी बच्चों नूं भी दसदे ने बच्चे इस तरह भी कापी बनाई जा सकदी है, इस तरह भी काम कीता जा सकदा। एक उदाहरण तुहाडे नाल प्यारे विद्यार्थियों होर साझी करांगा। तुहाडे घर रात नूं खाना बनता, कई बार जदों तुसीं खाना खा हटदे हो तुहाडे माता जी जो सब्जी बचदी है उसनूं इकट्ठी करके फ्रिज दे विच रख दिंदे ने। तुसीं सवेरे जदों नाश्ता करना हुंदा तां तुहाडे माता जी उस सब्जी दे विच कुछ होर इस तरह दीयां खाण वालीआं बन्न-सबन्नियां चीज़ां मिला के बहुत ही वधिया तुहानूं परौठा बना के दिंदे ने, जां बहुत वधिया कोई ना कोई इस तरह चीज़ां मिला के पकवान बना के दिंदे ने, जिहड़ा कि बहुत तुहानूं स्वाद लगदा, वधिया लगदा। प्यारे विद्यार्थियों, जो उदाहरणां दित्तियां ने की ने, अज दा साडा विशा भी यही आ। इसे नूं ही कहंदे ने सिरजनात्मक सोच, क्रिएटिविटी जो आपां कहने आ, इसे नूं ही कहंदे ने प्यारे विद्यार्थियों। असीं कुछ भी नवां करदे आ, नवेकला करदे आ, जिहड़ा उपयोगी होवे, नवीन होवे, वधिया होवे। चाहे वो आपां पुराणियां चीज़ां तो कुछ नवां बनाउने आ, चाहे नवीआं चीज़ां तो कुछ नवां बनाउने आ। भाव वो सोच जिहड़ी कुछ तुहानूं नवां बनाउण लई प्रेरित करदी आ, जिस सोच दे नाल तुसीं कुछ उपयोगी अपने लिए ही नहीं बनाउंदे, वो इस तरह की चीज़ बना दिंदे हो जिहड़ी तुहाडे लिए भी उपयोगी हुंदी आ, बाकियां लिए भी उपयोगी हुंदी आ। प्यारे विद्यार्थियों, इसनूं ही कहा जाता है सिरजनात्मक सोच। ये सोच हर विद्यार्थी कोल हुंदी आ, हर व्यक्ति कोल हुंदी आ, पर जिहड़ा विद्यार्थी गौर नाल इस सोच नूं वरत लैंदा, अगे चला जांदा सिरजनात्मकता के खेत्र दे विच बहुत कुछ नवीआं उपलब्धियां करदा, नवीआं खोजां करदा, नवीआं प्राप्तियां करदा। प्यारे विद्यार्थियों, अज दा अपनी जो गलबात होनी आपां सिरजनात्मक सोच ते ही करनी आ। प्यारे विद्यार्थियों, ये गल नूं मैं अगे तोरन तो पहलां तुहाडे नाल एक गीत साझा करना, फिर आपां अगे गल करदे हां। कोई गीत जोड़दा ते कोई गीत सुणाउंदा है, कोई बुरश चलाउंदा ते तस्वीर बनाउंदा है। कोई गीत जोड़दा ते कोई गीत सुणाउंदा है, कोई बुरश चलाउंदा ते तस्वीर बनाउंदा है। आपे ही सोचो बच्चेओ ये की दर्शाउंदा है, तुसी आपे ही सोचो बच्चेओ ये की दर्शाउंदा है।
कोई खोजा करदा है ते महल उसार रहा, कोई फुल गाउंदा ते धरती शंगार रहा, कोई खोजा करदा है ते महल उसार रहा, कोई फुल गाउंदा ते धरती शंगार रहा। मन किसे दा अंबरां ते उडारी लाउंदा है, आपे ही सोचो बच्चेओ, आपे ही सोचो बच्चेओ, एक ही दरसाउंदा है, तुसी आप विचारो बच्चेओ, एक ही दरसाउंदा है, एक ही दरसाउंदा है। प्यारे बच्चों, तुसी आप समझते हो, सोचते हो कि की दर्शाउंदा जिहड़ा बच्चा कोई गीत लिख रहा, कोई गीत गा रहा, ਜਾਂ कोई भी इस तरह का कार्य कर रहा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਕਾਰਜ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਵੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਪਲ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੁਦਰਤ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਦਾ ਉੱਡਣ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਉਡਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਫੁੱਲ, ਉਹ ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਰੇਲ ਵਿਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਾਹ ਤੇ ਤਰੇਲ ਵਿਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਪੁੰਗਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤੇ, ਫੁੱਲ, ਫਲ, ਸਾਡਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ। ਕੁਦਰਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ, ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜੀਵ ਆਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਰੂਪ ਆਇਆ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣਾ, ਇਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲਈ ਪੁਲ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਲਾਤਮਕ ਰੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਬਰਤਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਤਨ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਸ ਅੱਖ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਮੰਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰੀ ਵਿਛਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਦਾ ਵਿਛਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈੱਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯੁੱਗਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖੂਹ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖੂਹ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਲਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀ। ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਰਸੀਬਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉੱਡਣਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਦੀ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਲੱਭ ਲਈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੇ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੱਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
पर उसके काम करन दा ढंग नवेकला हुंदा, उसका काम बाकियां नालों उसनूं वखरा बनाउंदा, उसका काम उसनूं वखरा दिखाउंदा। इसे करके सिरजनात्मक सोच वाले जिहड़े लोग हुंदे ने, जिहड़े विद्यार्थी हुंदे ने, वो बाकियां नालों ज़्यादा सहजता वाले हुंदे ने, वो ज़्यादा संयम वाले हुंदे ने, वो ज़्यादा वधिया सोच वाले हुंदे ने ते वो जीवन दे विच बहुत तरक्कियां करते हैं, बहुत अगे बढ़ते हैं। क्योंकि जिहड़ी उन्हां दी सोच हुंदी है असारू सोच हुंदी है। सिरजनात्मकता उसनूं ही कहंदे आ जो कुछ असारू असीं सोचदे आ जां असारू करदे आ। इस करके उसारू सोच वाला जिहड़ा विद्यार्थी आ वो जिंदगी दे विच जो वड्डे सुपने लैंदा, वो सुपने भी पूरे कर लैंदा ते जो उसदी मंजिल हुंदी आ उत्थे पहुंच भी जांदा। प्यारे विद्यार्थियों, आपां होर भी गल्लां करांगे। इस तों पहलां आपां तुहाडे नाल एक गीत साझा करदे आ, इस तों बाद आपां सिरजनात्मक सोच बारे होर गल्लां करदे आ। पहलां तुसीं इह गीत सुणो। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਦਮ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਦਮ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਆਖਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਖਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰਾਹ ਕੰਢੇ ਆਲੇ, ਕਦ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤਾਂ ਵਾਲੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰਾਹ ਕੰਢੇ ਆਲੇ, ਕਦ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤਾਂ ਵਾਲੇ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸਫ਼ਰ ਮਕਾਉਂਦੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸਫ਼ਰ ਮਕਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। चलदे चलदे कदम हमेशा, चलदे चलदे कदम हमेशा, आखिर मंजिल पा लेंदे ने, आखिर मंजिल पा लेंदे ने। बेशक इत्थे थां थां रोकां, पर जे सीने दे विच सोचां। बेशक इत्थे थां थां रोकां, पर जे सीने दे विच सोचां। राह दे टोयां टिब्बियां नूं वी, राह दे टोयां टिब्बियां नूं वी, रस्ता लोक बड़ा लैंदे ने। चलदे चलदे कदम हमेशा, चलदे चलदे कदम हमेशा, आखिर मंजिल पा लेंदे ने, आखिर मंजिल पा लेंदे ने। चलते चलते कदम हमेशा आखिर मंजिल पा लेंदे ने। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करदा तुहानूं इह गीत वधिया लग्गिया होवेगा, क्योंकि तुसी भी जीवन दे विच बहुत सारियां मंजिलां बारे, सुपनियां बारे सोचिया होना। तुसी भी वो सुपने पूरे करने ने, तुसी भी अपनी मन चाही मंजिल पाउणी आ। प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडे हरेक काम दे विच, तुहाडी पढ़ाई दे विच, तुहाडे रुजगार दे विच सिरजनात्मकता ने काम आउणा है। तुसी पढ़ाई करके अगे किते भी दाखला लेना है, उत्थे नवेकले ढंग नाल तुसी अपनी जो मेहनत है उसका प्रगटावा करते हो, तुसी उत्थे वधिया ढंग नाल बोलते हो, वधिया ढंग नाल तुसी विचरदे हो, तो यह भी तुहाडी सिरजनात्मकता ही है। इसने तुहानूं बहुत अगे लैके जाना। असीं अपने जीवन दे विच आले दुआले बहुत सारियां इस तरह दीयां उदाहरणां देखदे हां जिन्हां ने सिरजना दे नाल इस दुनिया नूं खूबसूरत बनाया ही। उन्हां दा नाम भी दुनिया दे उत्ते अज तक रोशन है। जिवें तुसीं सारिआं ने अपणीਆਂ किताबां दे विच रॉक गार्डन बारे पढ़िया होवेगा, जां बहुत सारे विद्यार्थियों ने चंडीगढ़ दे विच बणिया रॉक गार्डन देखिया होवेगा, ते तुहानूं भी पता होवेगा जिस इंसान ने रॉक गार्डन बनाया ते उसका नाम की सी। प्यारे विद्यार्थियों, उस व्यक्ति का नाम है नेक चंद, जिन्हों ने रॉक गार्डन बनाया। तो तुहानूं इसके इतिहास बारे भी पता होवेगा कि उन्होंने जो उस वेले का जो बचियां खुचियां किस तरह दी किन्नियां असीं घरां विचों चीज़ां बाहर सुੱਟ दिंदे हां, तां नेक चंद की सिरजनात्मक सोच ने वो सारियां चीज़ां इकट्ठियां करके इन्नी खूबसूरती नाल उन्हां चीज़ां नूं चिणिया, उन्हां वस्तुआं नूं वखरे वखरे रूप दे के बनाया कि अज सारी दुनिया उस थां नूं वेखण जांदी है। नेक चंद जी का बनाया होया रॉक गार्डन कल्ले इत्थे असीं ही नहीं वेखण जांदे, विदेशां तो भी लोग देखण आउंदे ने। नेक चंद जी ने इस तरह के होर रॉक गार्डन बनाउण लई वख-वख देशां की भी यात्रा की, ते उत्थे जाके भी लोगों नूं दस्सिया किस तरह उन्होंने इन्हां चीज़ां विचों एक नवीं खोज की, नवीं क्रिएटिविटी वो लैके आए। कितनी मेहनत नाल उन्होंने इस तरह का काम किया कि वो दुनिया ते
ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਅਮਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਉਹ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂਤਾਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਕਸ਼ੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੰਗ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ 2 ਨਕਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਕਦਾ, ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਢੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਟਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ
ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੌਚਕਤਾ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਵਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਖੋਜਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਪੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਿਖਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਲਿਖਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।